पैदा कर सकीए। इसलिए असीं ਸਾਹਿਬ सच्चे पातशाह जी के दरबार में हाज़र होंदे हाँ। आओ लड़ीवार विचार नाल जुड़ते हाँ। जो पावन शब्द सत्कारयोग भाई साहब जी होनी श्रवण करवा रहे सन, भगत रविदास जी की मुबारक रसना तो उचारण किया होया। शाम के दीवान दौरान लड़ीवार भगत साहिबाना की बाणी आप गुरु दरबार में विचारते हाँ। प्यार सहित पावन शब्द का पाठ करांगे, उपरंत इस पावन शब्द की विचार नाल जुड़ांगे। धन वाहिगुरु साहिब जी। बसंत बाणी रविदास जी की, एक ओंकार सत गुर प्रसाद। तुझे सुझंता कछु नाहे, पहरावा दिखे ऊब जाहे। गर्भवती का नाही ठाऊं, तेरी गर्दन ऊपर लवै कां। तू काए गर्भैं बावली, जैसे भादों खूंबराज। तू तिसते खरी उतावली। तू काए गर्भैं बावली, जैसे भादों खूंबराज। तू तिसते खरी उतावली। रहाओ जैसे कुरंक नहीं पायो भेद, तन सुगंध ढूंढै परदेस। आप तन का जो करे विचार, यही औखा है। अपने तन दी अपने आप दी विचार करनी सब तो औखा कारज है। जदों असीं किते बैठते हैं ना, सारी दुनिया की विचार कर लेने, सारी दुनिया बारे जानकारी रखते हैं, दुनिया च कमियां कढ़ते हैं, दुनिया च ऐब कढ़ते हैं। औखा है अपने आप नूं जानना, अपने आप नूं समझना, अपने च कमियां कढ़नियां, अपने आप की स्वै पड़चोल करनी, ये बहुत औखा कारज है। धर्म जिहड़ा वो शुरू इत्थों हुंदा है। धर्म की पहली शुरुआत है भी अपने आप नूं खोजना सीखीए। गुरु साहब बाणी च बड़े सुंदर फैसले दिंदे, कहंदे बंदे खोज हर दिल रोज़, ना फिर परेशानी माहे। जे तू अपने आप नूं खोजण लग जाएगा तो तेरियां परेशानियां खत्म हो जाणगियां। हर परेशानी की जड़ विच बंदा खुद है, ये जरूर चेता रखियो। जदों असीं ऐ कहण लग पैंदे ना भी रब ने मैनू परेशान किया, इहदा मतलब ये हुंदा भी सानू गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी की भोरा भी जानकारी नहीं है। बिल्कुल नहीं जानते असीं गुरु ग्रंथ साहब पातशाह बारे, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी ने बार बार ये गल सानू समझाई है भी रब निरभौ ते निर्वैर है। वो किसी का दुखी नहीं है, वो किसी नूं परेशान नहीं करता। रब साडे लई चंगा ही करता है, माड़ा कुछ भी नहीं करता। तो सिख घट्टो घट्ट, बाकी दुनिया की गल छड्डीए, आपां सिख तां इन्हां गल्लां ते बिलीव करन, विश्वास करन, भरोसा करन कि रब किसी का माड़ा नहीं करता। पर गुरु साहब कहंदे भी मुश्किल ये है, आप तन का जो करे विचार, तिस नहीं जम कंकर करे खुआर। जम कंकर जदों ये बाकी मतां विचों पढ़ोगे तो ये जम कंकर दे अर्थ आउणगे मरण तो बाद। पर गुरमत विच जम कंकर ने जिहड़े साडे नाल रहिंदे आ, इत्थे मरण तो बाद जम कंकरां दी गल नहीं कीती गई।
ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਜਮ ਕੰਕਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨੇ ਜਮ ਕੰਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਮਝਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਕਾ ਕਰੈ ਅਹੰਕਾਰ, ਠਾਕੁਰ ਲੇਖਾ ਮੰਗਨਹਾਰ, ਫੇੜੇ ਕਾ ਦੁਖ ਸਹੈ ਜਿਉ, ਪਾਛੈ ਕਿਸਹਿ ਪੁਕਾਰੈ ਪਿਓ ਪਿਓ, ਸਾਧੂ ਕੀ ਜੋ ਲੇਹ ਓਟ, ਤੇਰੇ ਮਿਟਹਿ ਪਾਪ ਸਭ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜੋ ਜਪੈ ਨਾਮ, ਤਿਸ ਜਾਤ ਨਾ ਜਨਮ ਨਾ ਜੋਨ ਕਾਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਓ ਭਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜੋ ਜਪੈ ਨਾਮ, ਤਿਸ ਜਾਤ ਨਾ ਜਨਮ ਨਾ ਜੋਨ ਕਾਮ। ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰ ਦੇਣਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੱਜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਹਰੀ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਆਓ ਚੰਦ ਘੜੀਆਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਬਿਰਤ ਨੂੰ ਮੇਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਝੁਕਾਓ ਸੀਸ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਅੰਕ 1196 ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਾਉ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਰਹਾਉ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋਗੇ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੌਖਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਰਹਾਉ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਾਏ ਗਰਭੈ ਬਾਵਲੀ। ਬਾਵਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਮਲੀ। ਬਾਵਲਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਬੌਰਾ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਗੇ, ਬੌਰਾ, ਬੌਰੀ, ਬਾਵਲਾ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਿਆ ਹੰਕਾਰ ਕਾਹਦਾ ਕਰਦਾ ਆ ਤੂੰ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਬਾਵਲੀ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੈ। ਤੇ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੰਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੁਰੇ ਸਨ, ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਰਥੀ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਮੇਰੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਖੜਨ ਲੱਗਿਆ ਕਫਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਓ। ਉਹਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸਾਥੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸਮਝਾਏਗਾ, ਕਿਉਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਕਫਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਖੇਡ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜਾਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਪਰ ਐਸਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਏ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਕ ਵਰਤਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਾਜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਜਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਤੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਫਿੱਕ ਪੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਖਸਮ ਮਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰ ਨਾ ਰੋਵੇ, ਉਸ ਰਖਵਾਰਾ ਔਰੋ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਰਦਾ ਆ, ਤੇਰੇ ਜੇਬ ਵਿਚਲੀ ਮਾਇਆ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਮਰਨ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਗਿਲਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਧੂਰੀ ਜੀ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦਾ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਨਾ ਤੂੰ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਮਲ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਗੋਰੇ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਗੋਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਹੀ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜੀਨੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜੀਨੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਜੇ ਇੰਨਾ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਅਸੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਮਾਓ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਕਮਾਓ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਕਮਾਓ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ। ਖਰਚਣਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਆਦਤ, ਉਹਦਾ ਨੇਚਰ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ 'ਚ, ਹਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਖੜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਤੋਲ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਛਾਬੇ ਵਿੱਚ ਤੋਲ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਮਨਾਉਂਦੀ ਕੌਮ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕੀ। ਤੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਆਉਣੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਜੇ ਕਰਦੀ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰ ਲਏਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਣ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਰੋਗ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜੜ੍ਹ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਗ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਐਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਬੰਦਾ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ 4 ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ 3-3 ਦਿਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੁੱਸੇ। ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇਹਦੀ, ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦਾ, ਕੋਈ ਟੈਬਲੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇ ਗੋਲੀ ਖਵਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਗੁੱਸਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਦੂਜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਘੜੀ ਸੁਣੋ, ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਸੁਣ ਆਓ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਘਰ ਆ ਜਾਓ, ਬਸ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕਰਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਇਹੀ ਧਰਮ ਕਰਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਸਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕੈਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਕਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ? ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਵਿੰਗੀਆਂ ਟੇਡੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਮਰੇਗਾ ਫਿਰ ਵਿੰਗੀਆਂ ਟੇਡੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਰਗ ਦਾ ਭੋਗ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੋ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੇ ਨਾਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਅਰਥ ਕੀ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਭਲਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ? ਵੀ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੇਖ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੇਂਦਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੋਲਤੇ ਥੇ ਕਹਾਂ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਅਰਥ ਕੀ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਨਸੈਪਟ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਵ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਜੀਵਨ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਤੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਆ ਤੂੰ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੀਐ, ਦੇਹੀ ਦੇਖ ਸੁਰੰਗ, ਆਜ ਕਾਲ ਤਜ ਜਾਏਗਾ ਜਿਉਂ ਕਾਚੁਰੀ ਭਿਅੰਗ। ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ? ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਕਦੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਜਾਣੇ, ਕਦੀ ਸੁਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਐ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੀਐ, ਉੱਚਾ ਦੇਖ ਆਵਾਸ, ਆਜ ਕਾਲ ਭੋਏ ਲੇਟਣਾ ਉੱਪਰ ਜਾਮੈ ਘਾਸ। ਕਾਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਡੋਲਿਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਡੋਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ, ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਗਰਬ ਨਾ ਕਰ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਗੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ।
ਹਉਮੈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਪੀ ਸਮਾਹੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਾਹਦਾ ਆ, ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਦੀਸੈ ਲੋਗ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਕੋ ਵਿਆਪੈ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ। ਕੌਣ ਵੱਡਾ, ਕੌਣ ਆ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ? ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਸਦਾ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਸਰਬ ਸੋਇਨ ਕੀ ਲੰਕਾ ਹੋਤੀ ਰਾਵਣ ਸੇ ਅਧਿਕਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਲੰਕਾ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣਾਈ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ? ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਲੰਕਾ? ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣਾਓ ਸਾਨੂੰ, ਈਗੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ 'ਚੋਂ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਗੋ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਉਮੈ 'ਚ ਗਰਸੇ ਪਏ ਆ ਬੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਔਰ ਹਉਮੈ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕਥਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਥਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਸ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਬੀਰ ਸਿੱਖ ਸਾਖਾ ਬਹੁਤੇ ਕੀਏ, ਕੇਸੋ ਕੀਓ ਨਾ ਮੀਤ, ਚਾਲੇ ਥੇ ਹਰ ਮਿਲਣ ਕੋ। ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਪਰ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਰਿਆ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੁਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਚੇ ਅਟਕਿਓ ਚੀਤ, ਚਿੱਤ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅੱਧ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਰ ਤਾਂ ਪਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਛੱਡੀਏ, ਹੰਕਾਰ, ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ? ਕਿਉਂ ਲੜਾਈਆਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਲ? ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਈਗੋ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਮਾਪੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਹੀਨੇ 6 ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਲਵ? ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪਿਆਰ? ਇੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਆ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆ ਵੀ ਅੱਜ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਸੇ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣ ਦੇਣੀ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬਦਲਿਆ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਵੇਖੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ ਉਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪੱਕੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੋਲੋ ਕੱਚੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਜਿੰਨਾ ਹੰਡਣਸਾਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਦਾ ਹੰਡਣਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਆ ਫਿਰ। ਹਾਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ, ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਓ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹੀ ਲੋਕ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਐਸੀ ਨੂੰ। ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੀ ਵੀ ਅਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨੇ ਫਿਰ। ਉਹ ਕਵੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦਾ। ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਭਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਕੂਨ ਸਮਝ ਕੇ ਪੀ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਕਮਲੇ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸਿਆਣਾ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਸਮਾਜ ਐਸਾ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਭਾਦੋਂ ਖੂੰਬ ਰਾਜ ਤੂੰ ਤਿਸ ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਾਵਲੀ। ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਦੋਂ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਖੁੰਬਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਕੂੰਬ ਟੈਪ ਇੱਕ ਖੁੰਬਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਖੁੰਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਧਾਰਮਿਕ 'ਚ ਜਾਏ ਧਾਰਮਿਕ, ਰੋਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਏ ਰੋਣ ਵਾਲਾ, ਹੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਏ ਹੱਸਣ ਵਾਲਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਣ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਸਣ ਵਾਲੇ ਗਾਲੀ ਪਾ ਲਓ ਉੱਥੇ। ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਬਾਹਰ, ਹਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਭਲਾ? ਬੋਲੋ, ਮਾੜੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਾਲਮ ਬਣਾ ਲਈਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਪੀਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਗਲਤ ਤੇ ਠੀਕ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਤਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਪਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਜ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਭਲਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਦਾਜ ਤੇ ਐਸੇ ਲਿਖੋ, ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਣਗੇ ਭਲਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਵੀ ਦਾਜ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਮਾੜਾ ਆ, ਇਹ ਦਾਜ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਾਜ ਇੱਕ ਲਾਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ, ਕਿੱਡੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਵੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਦਾ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚੰਗੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਤੇ ਖੜਨਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਝੇ ਸੁਜਨਤਾ ਕਛੂ ਨਾਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਅੰਨਾ ਆ ਤੂੰ। ਸੁਜਨਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ। ਪਹਿਰਾਵਾ ਦੇਖ ਊਬ ਜਾਹਿ, ਤੂੰ ਬਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਬਾਹਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਤਨ ਮੰਨਦਾ ਆ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਭਵਤੀ ਕਾ ਨਾ ਹੀ ਠਾਉ, ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਉੱਪਰ ਲਵੇ ਕਾਉ, ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਅਗਲੇਰੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਕੁਰੰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਓ ਭੇਦ। ਕੁਰੰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਨ ਨੂੰ। ਹਿਰਨ ਦੀ ਨਾਭੀ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਸੁਗੰਧੀ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਸੁਗੰਧ ਢੂੰਡੇ ਪਰਦੇਸ਼, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਲੱਭਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ।
ਬਾਬਿਆਂ ਕੋ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, 2-2 4-4 ਹਜ਼ਾਰ 15-15 ਹਜ਼ਾਰ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਤੀਰਥ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਲੱਭਣ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਭਟਕਣਾ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਆਪ ਤਨ ਕਾਜੋ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਤਿਸ ਨਹੀਂ ਜਮ ਕੰਕਰ ਕਰੇ ਖੁਆਰ, ਉਹਨੂੰ ਜਮ ਕੰਕਰ ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਮ ਕੰਕਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਔਗਣ। ਨਾਨਕ ਔਗਣ ਜੇਤੜੇ ਤੇਤੇ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰ, ਤੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੇ ਔਗਣਾਂ ਦੀਆਂ। ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਕਾ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ, ਪੁੱਤ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਤੂੰ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਆਂ ਆ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਠਾਕੁਰ ਲੇਖਾ ਮੰਗਨਹਾਰ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਰੱਬ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਾਏਗਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਫੇੜੇ ਕਾ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਜੀਓ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਭਾਈ ਸਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਾਛੇ ਕਿਸੇ ਪੁਕਾਰੇ ਪੀਓ ਪੀਓ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਲੈ ਤਰਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੇ ਭਾਈ। ਸਾਧੂ ਕੀ ਜੋ ਲੇਹ ਓਟ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਓਟ ਲਿਆ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਮਿਟੇ ਪਾਪ ਸਭ ਕੋਟ ਕੋਟ, ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਤੇਰੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜੋ ਜਪੈ ਨਾਮ, ਤਿਸ ਜਾਤ ਨਾ ਜਨਮ ਨਾ ਜੂਨ ਕਾਮ, ਨਾ ਉਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜੂਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਆ। ਆਓ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਜੀਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਪਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨਾ ਵੇਖੇ। ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮੇਰੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਢਾਡੀ ਜਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।